श्री मुक्तसर साहिब के नेड़ले पिंड मल्लन का वासी बलविंदर सिंह जो कि सऊदी अरब दे विच मौत की सज़ा भुगत रहा दे संबंध विच ब्लड मनी 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने लई परिवार वालों देश विदेश विच पंजाबियों नूं अपील की गई सी। जेकर 15 मई तक ब्लड मनी ना भरी गई तो सऊदी अरब के कानून अनुसार बलविंदर सिंह का सिर कलम कर दिता जाएगा। इसलिए हुण परिवार कोल करीब 1 करोड़ 86 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है। परिवारक मैंबरां अनुसार जो 40 लाख रुपए सऊदी अरब विच बलविंदर की कंपनी ने देण दा दावा कीता सी ਉਹ नहीं दिता। जेकर वो 40 लाख रुपए कंपनी दे दिंदी तो हुण तक पैसे पूरे हो गए हुंदे, पर परिवारक मैंबरां अनुसार कंपनी हुण फोन नहीं चुक रही। पंजाब सरकार तो पैसों की अपील लई डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहिब नूं मंग पत्र दिता गया, पर अजे इधरों भी कोई भी हुंगारा उन्हां नूं नहीं मिलिया है। उन्होंने पंजाबियों नूं अपील की है कि 72 घंटे महज उसके सिर कलम दे विच रह गए ने। जे कोई उपराला ना जल्दी तो जल्दी होया तो उसनूं सज़ा दे दी जाएगी। परिवार वालों अपील की गई है कि पैसे पूरे करने दे विच उन्हां दी मदद की जाए। मेरा नाम बिट्टू मल्लन भारती किसान यूनियन एकता अगराहां ब्लाक प्रधान गिद्दड़बाहा। जिहड़ा बलविंदर सिंह दा मैटर आ वीर, वो हुण तक जो अज दी तरीक 12 तक तो इस टाइम 11 का लगभग टाइम हो गया, 11:30 1 करोड़ 86 लाख रुपया खाते दे विच उहदे आ चुकिया। 14 लाख रुपया बाकी रहिंदा ते कल असी DC साहब नूं मिलण आए सी, मंग पत्र देण आए सी भी प्रशासन ते सरकार भी कुछ करे, भी लोगों ने इत्थों तक लैके आंदा ते सरकार दा फर्ज बनदा कुछ अदा करे। भी जिहड़ा भगवंत मान कहंदा हुंदा सी मैं बाहरले देशां चों बच्चिआं नूं छड़ा के लिआया ते शहीद आजम सरदार भगत सिंह दी पग बन के कहंदा भी उहदे राहां ते तरदा चलदा, ते भी हुण उहदा भी फर्ज बनदा। ते कल DC साहब मीटिंग 'च सीगे, उन्हां ने कहा भी तुसीं ADC साहब नूं मिल लो। उन्हां ने मार्का करके कहदे असीं DC साहब नूं दे देंगे। फौरन असीं अज आए भी क्योंकि जी मसला बहुत गंभीर आ ते दिन बाकी थोड़े रह गए ने, घंटे ही रह गए ने, क्योंकि सऊदी अरब दे विच मुस्लिम भाईचारे का सिस्टम यह है शुक्र शनि ऐतवार दियां हो सकदियां छुट्टियां होण ते भी तुसीं की कीता। वो आदे भी DC साहब चंडीगढ़ गए ने, जो रीडर साहब ने दस्सिया ADC मैडम बाहर गए ने ते मुड़ के सानूं SDM साहब कोले भेजिया। वो आदे मैटर आ ये DC साहब दा, तुसीं फौरन PA कोले जाओ, WhatsApp करनगे। उन्होंने असी देता हुआ असी WhatsApp करते हैं, कोई सानू विश्वास संतुष्ट नहीं असी कह सकते मिलिया होवे। ते एक चीज़ होर जिहड़ी चल रही है, मैं साडे वीरां नूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा भी जिहड़े साडे वीर कहंदे ने भी 40 लाख रुपया वो कंपनी ने पाता ते पैसे तो पूरे हो गए ने। वो वीर मेरे अजे कंपनी ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं पाई, इस करके यार बंदे की जिंदगी दाऽ ते लग रही आ। अजे तक कंपनी ने कोई पैसा नहीं पाया। जे कंपनी नूं ये वीर फोन लाउंदे ने तो कंपनी फोन चक्कणों हुण हट गई ते कुल मिला के SP उबराए दा मिला के 20 लाख 1 करोड़ 86 लाख हो गया। बूंद बूंद नाल घड़ा भर जांदा ते किते ये ना रह जाओ पंजाबीओ भी 14 लाख रह गए तो सरकार कर दूगी। सरकार की हालत तो मैं तुहानूं दस ही रहा, जिहड़ा असीं कल तक हुण तक देख लिया। तो कह दिओ यार किते फलाना कर दूँ ध्योंका कर दूँ। पंजाबीओ अज पंजाबी हमेशा जाने जाते हैं जाना बचाउण खातर। अज बूंद बूंद नाल घड़ा भर सकदा, जे पौने 2 करोड़ तो उपर असीं लिजा सकते हैं। तो 14 लाख कोई वड्डी चीज़ नहीं। तो ये चीज़ वीर का साथ दिओ, कंपनी ते ना रह जाओ। कंपनी का वीरे मैं तुहानूं होर क्लीयर करदा, फर्ज बनदा सी ये क्लेम उहदा भरन दा। जदों ये एक्सीडेंट हुंदा बलविंदर सिंह नूं वो कहिंदे आ तूं फौरन जगह ते जा ते उत्थे जाके उहदे ते मुकदमा दर्ज किया जाता। कंपनी तो उदों भी फर्ज सीगा भी 2 करोड़ मुआवजा भरदी, पर 40 लाख अजे तक उन्हें नहीं भरिया। ये जो भी चैनल ते चलिया सीगा असीं इहदा स्पष्टीकरण दे रहे हैं भी 1 करोड़ 86 लाख आया, परिवार नाल ने, उदों बाद कोई पैसा नहीं आया। तो जे पैसा वध जाऊगा, लोगों नूं मैं कहना चाहुंदा जे पैसा खाते चों वध जाऊगा तो ये भरा संगत का पैसा देनदार होणगे। जे संगत एडा वड्डा काम करती है, जान बचाउंदी आ, तो यार पिंडों संगत का पैसा लेके कोई किधर जाऊगा? तो संगत का पैसा खा के कित्थे तुक जूगा? इस टाइम बलविंदर का कोई कसूर नहीं, जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहा। उहनूं बचाउण वास्ते बूंद बूंद नाल घड़ा भर सकदा। अज शाम तक हल्ला मार दिओ। तो मैं प्रशासन नूं भी कहना चाहुंदा तुहाडे माध्यम राहीं जे बई उत्थों तक आवाज़ पहुँचाओ, वध तो वध वीडियो लाइक ते शेयर करो, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल आ। भगवंत मान साहब अखां खोल लो, इधर भी झाको। 14 लाख रुपया तो 1 करोड़ 86 लाख रुपया लोगों ने करता, तो छेती तो छेती इस वीर की जान बचाई जा सके। की नाम है? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है जी, मेरा कजन ब्रदर है, मैं इन्हां दे गवांढ चों ही हैं। एक हत्थ जोड़ के अपील है सारे पंजाबी मेरे वीरां नूं भी 14 लाख रुपया रह गया। जे आपां मान लो 10-10 रुपये भी शेयर करते हैं, पहलां आपां पौने 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਔਰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਕਤਲ ਦਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੈ ਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।